أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. دوستو کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ میں بھی آپ تمام حضرات کی دعا سے ٹھیک ہوں. دوستو مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات بالکل صحیح ہوں گے، اور ہماری دعا رہتی ہے کہ جتنا ہمارے ساتھی ہمارے چینل سے جڑ کر کے اور ہم سے رابطہ کر کے ہمارے نگرانی پہ عمل پہ بیٹھے ہیں، ہماری دعا ہر وقت رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو کامیاب بنا دے. اور آج میں جو عمل لے کر کے آیا ہوں، یہ عمل اتنا لاجواب اور پاورفل عمل ہے، پری کا عمل ہے. ایک پری حاضر ہوگی. سورہ فاتحہ کی آیت ہے مالک یوم الدین. دوستو بہت مجرب عمل ہے یہ. اس عمل کو لازمی کریں، اور اس عمل میں پرہیز بھی ہے. گوشت، مچھلی، انڈا، دہی، دودھ، پیاز، لہسن، مولی، ادرک، گھی، یعنی ہر بدبودار چیزوں سے اس عمل میں پرہیز کرنی ہے. اور یہ عمل جو ہے 21 دن کا ہے. اور کیا عمل ہے! آج کا عمل تو اتنا لاجواب ہے کہ اس عمل کو عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتے ہیں. خاص طور پہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس عمل کو اگر 10 سال کا بچہ بھی اس عمل کو کرے تو بہت مجرب عمل ہے، وہ بھی کر سکتا ہے. لیکن دھیان رہے کہ اس عمل میں جو بھی حضرات اس عمل کو کرے تو لوہے ہمزاد لے کر کرے، لوہے ہمزاد لے کر کے کرے، اور استاد کی اجازت سے کرے، اور استاد کی نگرانی میں اس عمل کو کرے. اس عمل میں ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، اور بہت سخت نجات بھی ہے. دوستو بغیر گرو کا گیان اس دنیا کے اندر نہیں ہو سکتی ہے. چاہے کوئی بھی کام ہو، پکڑ لو راز مستری کا ہی کام ہو، اس میں اگر کوئی بچہ سیکھنے کے لیے جاتا ہے، سیکھنے کے لیے کہتا ہے، تو اس کو جو ہے گرو مان کر کے جو ہے اس علم کو پانا پڑتا ہے. گرو مانا جاتا ہے. 2 سال 4 سال لگاتار جو ہے استاد کے پیچھے گھومنا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ عمل ہوتی، یعنی علم ہوتا ہے. اسی طرح سے جو ہے اس دنیا کے اندر اگر عمل ہو یا عامل بننا ہے یا پڑھنا ہے، مطلب ظاہر یہ ہو رہی ہے کہ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی کام ہو، تو اس دنیا کے اندر بغیر گرو کا گیان ہو ہی نہیں سکتا. یہ چیلنج ہے. تو دوستو میں بتانا چاہتا ہوں، ویڈیو جو ہے لمبا ہو جائے گا، اور آج کا عمل جو ہے بالکل میں بتا دیتا ہوں. اس عمل کا طریقہ سن لے. اس عمل کو اس طرح کرنا ہے کہ رات تنہائی میں بالکل ایسا کہ نماز پڑھ کر کے کچھ ٹائم ویٹ کر لیں، 10 بجے کے قریب ایک ٹائم فکس کر لیں آپ. اس کے بعد جو ہے اس ٹائم کو فکس کر لیں اور ایک جگہ کو متعین کر لیں. دھیان رکھیں کہ اس عمل کو 2 جگہ پر ہی کر سکتے ہیں. بس روم کے اندر کر سکتے ہیں، اور جو ہے روم کے یعنی گھر کے چھت پر بھی کر سکتے ہیں. اب ایسا نہ ہو کہ کہیں سنسان جگہ پر چلے جائیں. نہیں، کوئی سنسان جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. کتنا ہمارے ساتھی ہیں کہ عمل کرتے کرتے بالکل تھک کر کے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور کتنا ہمارے ساتھی ہیں کہ اپنے اوپر عمل کر کے بندوبست لگوا چکے ہیں. کوئی کاروبار بھی نہیں چلتی ہے، کوئی عمل بھی نہیں ہو رہی ہے، کوئی دماغ کام بھی نہیں کر رہا ہے. کتنا ہمارے ساتھی ہیں کہ اپنے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے عمل کے لیے. استاد صحیح نہیں مل رہی ہے. اگر آپ کو عمل کرنا ہے تو دوستو ایک مرتبہ ہمارے چینل پر آ جائیں. بس میں گارنٹی اور چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور آ کر کے ہم سے رابطہ کر کے کوئی سا بھی عمل ہماری نگرانی میں کر کے آپ دیکھیں. چیلنج کے ساتھ. عمل نہیں ہوگا تو ہمارے چینل پر تھوک دینا. بس میں یہی چاہتا ہوں. تو چلیے دوستو میں چلتا ہوں اب عمل کی طرف. عمل یوں کرنا ہے کہ کسی دن سے، کوئی بھی دن ہو، کسی دن سے اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں. چاہے جمعرات، چاہے جمعہ، چاہے شنیوار، کسی دن سے اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں. کوئی دقت نہیں ہے. اس عمل میں ہم نے بتایا کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ہونی چاہیے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ. بعض ایسے حضرات اور ساتھی ہوتے ہیں کہ عمل شروع کر دیتے ہیں
लेकिन नमाज तकबीर उला छूट जाती है। तो ऐसा ना करें। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि इस अमल में 100% जो है परी हजरात 3 दिन के बाद से शुरू हो जाती है। इस बात को ध्यान रखें। लेकिन अमल के दौरान जो है डर भी होता है और खौफ भी होता है। इस बात को ध्यान रखें। कोई खौफनाक शक्लें भी दिखाई देती है। अगर आप अकेले चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, रात को या दिन को अकेले में हैं, तो ऐसे आवाजें आती हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। इस अमल को करो, इस अमल को लाजमी करें। और ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हजरात को अमल करते वक्त डर लग रहा है और अमल में डरते हैं, तो बिल्कुल वो अमल करने का पीछा छोड़ दें, उनसे अमल नहीं होगा। यार अमल जब कर रहे हैं, कोई भी अमल में कदम उठा लिए हैं, तो उस अमल को करो। बाद ऐसे हजरात होते हैं कि बताया जाता है 11 दिन में अमल हो जाती है। ये 11 दिन का अमल है। अमल करते करते जाएंगे, 11 दिन खत्म हो जाएंगे। अब वो साथी कहेंगे कि कोई हजरात नहीं हो। अरे भाई अमल को और आगे बढ़ा करके करो, टाइम कुछ और जाया करो। ऐसे नहीं होते हैं कि 11 दिन में ही हजरात हो जाए। ये रूहानियत की वजह से होती है। अगर रूहानियत पक्का है, कच्चा नहीं है, तो सेम टू सेम जितने दिन का अमल होता है उससे पहले हजरात हो जाती है। करके तो देखो, उस्ताद की निगरानी में करके देखो, उस्ताद की इजाजत से करके देखो, लोहे हमजाद लेकर के देखो, तब तुम्हारा अमल होगा। चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। चलिए मैं चलता हूँ अमल की तरफ। आज का जो अमल है बहुत पावरफुल अमल है और इस अमल से परी हजरात होती है, ध्यान रखें। लेकिन परी जब हाजिर हो जाए रात में, ख्वाब में या अकेले में आपसे मुलाकात अगर किसी शायर या इंसान के ही रूप में मिले, तो उनसे बुरा भला नहीं कहनी है, बस सलाम। कोई भी साथी से एकदम दिल नरम करके सलाम करनी है। छोटा है बड़ा है, सलाम करना है। परहेजगारी जो है इस अमल में बहुत जरूरी है। और इस अमल में सूरह फातिहा की मालिक यौमिद्दीन 1000 मरतबा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? आप इलाहिदा रूम रखें और सबसे पहले आप जो है सफेद लिबास का इंतखाब कर लें। उसके बाद जो है आप सिर्फ लोबान और ऊद दोनों को मिक्स करके अपना बखूर तैयार कर लें। उसके बाद जो है अगर आप चाहेंगे अगरबत्ती जलाने के लिए, तो और सोने पर सुहागा है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इलाहिदा रूम के अंदर जो है आप किसी दिन से इस अमल को शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले जो है मैं बता दूं आपको, सबसे पहले आप सफेद लिबास का इंतजाम कर ले। उसके बाद जो है जैसे मैं सर पे अपना हरा या सब्ज या सफेद मैं दस्ती बना हूँ, रुमाल बना हूँ, उसी तरह आप बांध करके अमल, कोई भी अमल हो करे। लेकिन इस अमल में जो है सफेद रुमाल जो है सर के ऊपर बांध करके अमल के दौरान अमल को पढ़ना है, अमल करना है। और ये अमल जो है बिल्कुल 21 दिन का है और इस अमल में पढ़ाई जो है 1000 की तादाद है। मालिक यौमिद्दीन कैसे पढ़ना है? इलाहिदा रूम में बगैर शोर व गुल के, इत्मीनान के साथ, राजदारी के साथ इस अमल को करना है। बिल्कुल इस अमल को यूं करें, सबसे पहले आप रात तन्हाई में जय नमाज बिछा करके 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ें। उसके बाद जो है आप बिल्कुल आप किबला की तरफ रुख करके बैठ जाएं। आप अपना जिस्मानी हिसार कर लें आयतुल कुर्सी से। चाहे आप जिस तरीका को आप जानते हैं, जिस तरीका से हिसार करते हैं हिसार कर ले। जिस्मानी हिसार, गोल दायरा वाला नहीं, जिस्मानी हिसार करें। उसके बाद जो है आप बिल्कुल बखूर जला ले। उसके बाद जो है अपने जिस्म पे जो भी आपकी पसंदीदा में खुशबू को मुअत्तर कर ले, उससे मुअत्तर हो जाए, इस्तेमाल कर ले। उसके बाद जो है आप बिल्कुल आप किबला रुख हो करके बिल्कुल शुरू में और आखिर में 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें और दरमियान में मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन 1000 मरतबा पढ़ें। और ये अमल लगातार 21 दिन जारी रखें। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप तमाम हजरात को हमारी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको अमल के मुतालिक कोई ऐसी बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप हजरात हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें, आपको अच्छे तरीका से रहनुमाई की जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक, फिर कल मिलूंगा। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।